اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ بیسک عربی کا نیا ویڈیو ہے. اس کے اندر ہم جو ہے نئی چیزیں سمجھیں گے. سب سے پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھ لی تھی ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں مختصراً تاکہ آپ کا جو ریویژن ہو جائے. یہ دیکھیے اس جملے کو پڑھیے اور اس کا ترجمہ کیجیے. 2-4 منٹ کے اندر اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد نئی چیز پڑھیں گے انشاءاللہ. ریڈنگ کی ہمیں مشق ہونی چاہیے. ہمیں پڑھنا آنا چاہیے اور پڑھنے کے ساتھ جو ہے نا اس کا صحیح تلفظ آنا چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے. اس لیے اس کو جو ہے نا 2-3 منٹ نپٹاتے ہیں. اس جملے کو پڑھیے سب سے پہلے اور اس کا ترجمہ بھی کیجیے. اس کے بعد الجو حارٌ. یہ جملہ کیا ہے؟ الجو حارٌ. اس کا مطلب ہے کہ موسم گرم ہے. اور اس جملے کو پڑھیے اور اس کے بعد ترجمہ کیجیے اس کا. الطعام لذیذ. الطعام لذیذ. کھانا ٹیسٹی ہے. اس جملے کو پڑھیے اور ترجمہ کیجیے. الماء بارد. الماء بارد. پانی ٹھنڈا ہے. اس جملے کو پڑھیے اور ترجمہ کیجیے. المدرس مریض. المدرس مریض. ضاد کی آواز نکالیے. ٹیچر بیمار ہے. اس کے بعد اس جملے کو پڑھیے اور ترجمہ کیجیے. الطبیب واقف. الطبیب واقف. ڈاکٹر کھڑا ہے. اس جملے کو پڑھیے اور ترجمہ کیجیے. البیت جمیل. البیت جمیل. گھر خوبصورت ہے. اس جملے کو پڑھیے اور ترجمہ کیجیے. الباب مفتوح. الباب مفتوح. دروازہ کھلا ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم اخیر میں پڑھتے ہیں جیسے مفتوح تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں الباب مفتوح ہے نا. بات چیت کے اندر اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں ہم. اس طرح کی حرکت جو ہے نا تلفظ صحیح کر سکتے ہیں. تو البیت جمیل. الطبیب واقف. المدرس مریض. تو اخیر میں جو ہے نا مریض واقف جمیل جو ہم آواز نکال رہے ہیں تو بات چیت میں اگر اس کو نہ بھی نکالیں تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں المدرس مریض. الطبیب واقف. البیت جمیل ہے نا. الماء بارد. الطعام لذیذ. تو اس طرح کے جملے اس طرح کا تلفظ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم نے چاہا کہ ریویژن ہو جائے تاکہ آپ جو ہے نا جو اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے ان کو سمجھ لیں. ان جملوں کا ترجمہ آنا چاہیے آپ کو. جون کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو یہ سارے الفاظ کا ریویژن ہونا چاہیے آپ کو. گھر کے اندر یہ ہفتے عشرے کے اندر جو ہے لازماً یہ الفاظ یاد کر لیں تاکہ جو آگے بڑھیں گے ہم ان لفظوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی. آج کا جو ہے نا ہم نیا ویڈیو دیکھتے نئی چیز ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں. آج یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو ہے نا یہ بیسک عربی کی شیٹ نمبر 3 ہے. یہ ویڈیو 3 ہے. یہ اس کے اندر ہم جو پڑھیں گے ہم اس کے پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بھی میں ہے نا میں پڑھنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں ہے نا گھر میں آفس میں اسپتال میں ٹھیک ہے. اور پر کہتے ہیں ہم ہے نا. تو جیسے کہیں گے ہم کہ بھی دیوار پر ٹیبل پر درخت پر. تو 2 الفاظ آ رہے ہیں ہمیں میں اور پر. ان اینڈ آن یا آن ٹاپ. تو اس کے لیے میں کے لیے لفظ عربی میں استعمال جو ہوتا ہے وہ فی استعمال ہوتا ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں آفس میں گھر میں تو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں تو اس کے لیے وہ عربی کا استعمال کیا لفظ ہوتا ہے؟ فی لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو ہم اردو میں کہتے ہیں پر ٹیبل پر دیوار پر گاڑی پر تو جو بیڈ پر تو جو پر جو استعمال کر رہے ہیں ہم آن کے معنی میں اس کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اعلیٰ. تو یہ دونوں لفظ جو ہے نا اس کو اب آپ کو سمجھنا ہے استعمال میں کیسے آتے ہیں یہ دونوں لفظ اور اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہم جو ہے نا دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہیں اور جملوں کا جو ہے نا ہمارا جو ہے نا جملے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ہم سمجھ لیتے ہیں جب اس کو جیسے ہم کہیں گے کہ بھی میں گھر میں ہوں مثلا. آپ نے پڑھا ہے کہ میں کا مطلب ہوتا ہے انا. ٹھیک ہے. یہ لفظ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے. اور گھر کے لیے بھی لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے بیت. اب میں ہوں گھر میں ہوں
اب یہ کہنا ہوگا کہ بھی میں گھر میں ہوں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ انا فی البیت. کیسے کہیں گے ہم؟ میں گھر میں ہوں، انا فی البیت، انا فی البیت، تو میں ہوں گھر میں ہوں فی البیت، یہ مطلب ہوگا. تو گھر میں ہوں فی البیت. اب یہ سمجھ میں آ گیا. تو آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ خالد آفس میں ہے، مثلا کہنا ہوگا آپ کو خالد آفس میں ہے. تو آفس کی عربی جو ہے نا مکتب آتی ہے، اور میں کا ترجمہ ہوتا ہے فی. تو خالد آفس میں ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا پھر خالد فی المکتب، خالد فی المکتب، خالد فی المکتبی، خالد فی المکتبی یا فی المکتب. اسی طرح کہنا ہوگا کہ اب ہم مریض اسپتال میں ہیں. مریض کے لیے جو لفظ عربی ہی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پیشنٹ، تو اس کے لیے عربی کا جو لفظ ہے مریض ہی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اسپتال کے لفظ استعمال ہوتا ہے مستشفی عربی کے اندر، ٹھیک ہے، یا عیادہ بھی کہتے ہیں. عیادہ کلینک کو کہتے ہیں اور اسپتال کو مستشفی کہتے ہیں. تو مریض اسپتال میں ہے تو ہم کہیں گے المریض. الف لام لگانا ہوگا جیسے کہ ہم ڈے 1 میں ہم نے پڑھا تھا ویڈیو 1 میں کہ الف لام لگانا ہے ہمیں شروع کے لفظ میں. تو یہاں پر الف لام لگا کر کہنا ہوگا آپ کو کہ المریض فی المستشفی. کیا کہیں گے ہم؟ المریض فی المستشفی یا المریض فی العیادہ. عیادہ کا مطلب کلینک، مستشفی کا مطلب ہاسپٹل. تو فی العیادہ یا فی المستشفی. تو بیسیکلی فی کا ہم مطلب سمجھ رہے ہیں اس میں. تو المریض فی المستشفی، مریض جو ہے نا ہاسپٹل کے اندر ہے. اس کے بعد جو ہے اب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی، تو اب سارے ترجمے آپ کو آنے چاہیے. حامد دکان میں ہے، مثلا اب ہم کہیں گے کہ حامد دکان میں ہے. تو دکان کی عربی جو ہے نا دکان ہے. یہ اصل میں عربی ہی کا لفظ ہے. دکان جو اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، یہ عربی کا لفظ ہے عربی میں، لیکن دکان نہیں کہتے ہیں، دکان کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں ہم؟ دکان. اصل میں اردو میں واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، حامد دکان میں ہے، ٹھیک ہے. تو دکان جو ہے اردو کے اندر واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، عربی میں بغیر واو کے لکھا جاتا ہے، دکان کہتے ہیں. تو حامد دکان میں ہے یا دکان میں ہے تو ہم کہیں گے حامد فی الدکان، حامد فی الدکان، یوں کہیں گے ہم، حامد فی الدکان. اچھا، آج کی جو زبان ہے یہ لفظ صحیح ہے. آج کل جو گلف کے اندر دکان کے لیے لفظ محل بھی استعمال ہوتا ہے. دکان کم استعمال ہوتا ہے، محل زیادہ استعمال ہوتا ہے. لفظ شاپ کے لیے استعمال ہوتا ہے محل. تو ہم کہیں گے حامد فی المحل، حامد فی المحل. تو دکان اور محل دونوں ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، انٹرچینجبلی یہ استعمال ہوتا ہے دکان کے معنی میں، شاپ کے معنی میں. تو دونوں لفظ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اب ہمیں کہنا ہوگا کہ فاطمہ کچن میں ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ جیسے کہ ہم الف لام لگا رہے ہیں تو اب یہ کسی کے نام پر الف لام نہیں لگاتے، تو ہم الفاطمہ نہیں کہیں گے. تو اور کچن کی عربی ہمیں پتہ ہو گئی ہے کہ کچن کو عربی میں کہتے ہیں مطبخ. تو ہم کہیں گے اب یہاں پر کیا کہنا چاہیے ہم نے؟ فاطمہ کچن میں. تو کیسے کہیں گے ہم؟ پھر ہم کہیں گے فاطمہ فی المطبخ، فاطمہ فی المطبخ. یہ دیکھیے گا، فاطمہ فی المطبخ، فی کا مطلب میں، فی المطبخ کچن کے اندر. اچھا، اب ایک بات اور ہمیں کہنی ہے کہ پانی فریج میں ہے، پانی فریج میں ہے. تو پانی کی عربی ہمیں پتہ ہو گئی ہمیں جو ہے نا ویڈیو 1 اور 2 کے اندر پانی کو عربی میں کہتے ہیں ماؤن، ٹھیک ہے. اور فریج کی عربی آتی ہے ثلاجتن. ثلاجتن یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کیجئے گا تاکہ جو ہم آگے بڑھتے رہے سارے لفظ ہمیں یاد ہونے چاہیے. تو پانی فریج میں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ الماء. اب یہاں پر الف لام لگائیں گے ہم، بغیر الف لام کے نہیں کہیں گے، جیسے کہ ڈے 1 میں ہم نے پڑھا الماء فی الثلاجۃ. کیا کہیں گے ہم؟ پانی فریج میں. تو کیا کہنا چاہیے ہم کہیں گے الماء فی الثلاجۃ، الماء فی الثلاجہ، الماء فی الثلاجہ. ثلاجہ ثا کے ساتھ میں ہے تو اس کا پروننسیشن صحیح ہونا چاہیے ثا کا. ثلاجہ نہیں کہیں گے، ثا کو جو ہے نا زبان کی نوک سے نکالا جاتا ہے. تو فی الثلاجہ، فی الثلاجۃ. اس کے بعد جو ہے نا دیکھیے کہ چابی گاڑی میں ہے. تو چابی کی عربی ہماری پڑھی ہوئی ہے اور گاڑی کی بھی عربی پڑھی ہوئی ہے ہماری. تو چابی کا مطلب ہوتا ہے، چابی کے لیے لفظ ہے مفتاح. چابی کے لیے لفظ آتا ہے مفتاح، اور گاڑی کے لیے لفظ آتا ہے سیارۃ. تو چابی گاڑی میں. تو اب ہمارا جملہ کیسے بننا چاہیے؟ اب تک جو ہم نے جملے سمجھے اس کی روح سے، اس کی روشنی میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چابی گاڑی میں ہے. تو کیسے کہیں گے ہم؟ المفتاح، المفتاح فی السیارۃ. کیا کہیں گے ہم؟ المفتاح فی السیارۃ، المفتاح فی السیارۃ. گاڑی چابی جو ہے نا گاڑی کے اندر ہے. اب ایک بات اور ہمیں کہنی ہے کہ فائل ٹیبل پر ہے. ابھی تک ہم کہہ رہے تھے میں ہے نا، گاڑی میں، گھر میں،
किचन में। अब हम कह रहे थे कि पर कहना होगा हमें, टेबल पर है, दीवार पर है, दरख्त पर है, तो फाइल टेबल पर है अगर हमें कहना होगा तो अरबी में कहेंगे फाइल की अरबी आती है मलफ। फाइल की अरबी क्या आती है अरबी में? मलफ। और टेबल के लिए हमने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है इससे पहले, मकतब। तो मकतब भी कहते हैं अरबी में टेबल को, और मकतब ऑफिस को भी कहते हैं। ये लफ्ज मकतब जो है ना, दो माना में इस्तेमाल होता है, एक तो टेबल और एक तो ऑफिस। तो और टेबल के लिए एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है, तावेला। अरबी के लिए जो टेबल के लिए लफ्ज तावेला भी इस्तेमाल होता है। तो अब हम कहेंगे, और पर के लिए लफ्ज आता है आला, जैसा कि हमने शुरू में समझा, आला आला आला। तो फाइल टेबल पर है तो अब इसकी अरबी बनेगी अल मलफ़ु अलल मक्तबी, अल मलफ़ु अलल मक्तब। या हम कहेंगे कि अल मलफ़ु अला ताविला, अल मलफ़ु अला ताविला। ताविला का मतलब टेबल, अला ताविला का मतलब टेबल पर। तो हम कहेंगे, ये कहेंगे कि भी कागज टेबल पर है, पेन टेबल पर है, कंप्यूटर टेबल पर है। अच्छा, टेबल पर है, टेबल पर है, तो जो हम कहेंगे, तो जो भी बात कहनी होगी वो टेबल पर है, तो हम कहेंगे कि भी अला ताविला। कंप्यूटर टेबल पर है, अल कंप्यूटर अला ताविला। पेपर जो है ना टेबल पर है, अल बरक़ु अला ताविला। कलम जो है टेबल पर है तो अल कलमु अला ताविला। किताब टेबल पर है, अल किताबु अला ताविला। तो ये सारे अल्फाज जो है ना, अब जब आपको इसी पैटर्न के सारे जुमले आप बना सकते हैं। तो हमने समझा कि भी अल मलफ़ु अला ताविला, अल मलफ़ु अला ताविला। अच्छा, उसके बाद जो है ना, घड़ी दीवार पर है। अब हम घड़ी की अरबी आती है साअतुन, घड़ी की अरबी क्या आती है? साअतुन। और दीवार के लिए लफ्ज आता है जिदारुन। तो देखिएगा, नए नए अल्फाज याद रखना जरूरी है हमें, ताकि जो है ना, जो भी जुमला हमें बात करने की, जो भी जुमला बनाना उसकी अरबी आनी चाहिए हमें। तो जितने ज्यादा अल्फाज होंगे, हमारा वोकैब जो है ना, जितना वोकैबुलरी हमारी जो है जितनी ज्यादा होगी वसी, उतना जो है ना हमारे लिए आसानी होगी जुमले बनाने में। तो हम कहेंगे घड़ी की अरबी साअतुन और दीवार के लिए जिदारुन। तो घड़ी दीवार पर है तो हम कहेंगे अस्साअतु अलल जिदारी, अस्साअतु अलल जिदारी, अस्साअ अलल जिदार, अस्साअ अलल जिदार, यूं कहेंगे हम। अगर कहना होगा कि घड़ी बेड पर है तो हम कहेंगे अस्साअ अलल सरीर, अस्साअतु अलल सरीर। तो देखिएगा, शरीर का मतलब बेड, जिदार का मतलब दीवार। तो बहुत सारे अल्फाज याद करने चाहिए हमें चलते चलते। उसके बाद आखिरी जुमला हमारा कि परिंदा दरख्त पर है। परिंदे के लिए लफ्ज आता है ताइरुन, और दरख्त के लिए लफ्ज आता है शजरतुन। तो नए नए अल्फाज याद रखिए आप, ताकि जो है ना उसमें ज्यादा एंजॉय करें आप अरबी को। नए नए अल्फाज याद होने चाहिए हमें। परिंदा दरख्त पर है तो क्या कहेंगे हम? अत्ताइरु। परिंदे के लिए लफ्ज आता है अरबी में ताइरुन। ये लफ्ज सूरतुल मुल्क में भी इस्तेमाल हुआ है, ताइर और तैर, ताइरुन भी इस्तेमाल करते हैं, तैर उसकी जमा आती है। अवलम यरौ इला तैर फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, सूरतुल मुल्क में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और दूसरी जगह पर लफ्ज ताइर भी इस्तेमाल हुआ है, या ताइर अला जनाहिही करके कुरान में। तो जब जो भी अल्फाज याद है, आप देखेंगे कुरान के अंदर बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जो आप याद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अला और फी तो आप कुरान के अंदर हर पेज पर देखेंगे लफ्ज अला और फी जो है ना, कुरान का कोई पेज ऐसा नहीं है जिस पर ये लफ्ज मौजूद ना हो, अला और फी। अच्छा, तो अत्ताइरु अला शजरति, दरख्त को अरबी में कहते हैं शजरतुन, दरख्त को अरबी में क्या कहते हैं? शजरतुन। ये कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना। मसलु कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, है ना। ये कुरान के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वो मसलु कलिमतिन खबीथतिन कशजरतिन खबीथतिन। तो जब आप कुरान पढ़ेंगे तो ये लफ्ज भी आपको दिखेगा वहां पर इंशाल्लाह। तो दरख्त के लिए अरबी आती है शजरतुन। तो हम कहेंगे परिंदा दरख्त पर है तो अत्ताइरु अला शजरति, अत्ताइरु अला शजरा, अत्ताइरु ता के साथ में, ता के साथ में अत्ताइर, अत्ताइर। इसी से ताइरा बना हुआ है। प्लेन को क्या कहते हैं अरबी में? हम प्लेन को कहते हैं ताइरा या तैयारा। यहीं से बना है ये लफ्ज ताइरा या तैयारा। क्या है? लफ्ज ताइर से बना हुआ, कि वो परिंदे की तरह होता है। और जो पायलट होता है उसको तैयार कहते हैं अरबी में, तैयार, ता के साथ में, ता के साथ में नहीं, ता के साथ में। तैयार का मतलब पायलट, ताइरा का मतलब प्लेन, या तैयारा का मतलब प्लेन होता है। और यहीं से ये लफ्ज निकला हुआ है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को कहते हैं मतार। तो देखिएगा ये सारा रूट यही है ये। तो एयरपोर्ट को मतार कहते हैं अरबी में, मतार। और प्लेन को कहते हैं तैयारा, ताइरा। प्लेन को और पायलट को कहते हैं तैयार। तो ये ताइरुन से निकला हुआ है सारा का सारा, ये है ना, तीनों चारों अल्फाज। तो अत्ताइरु अला शजरति, अत्ताइरु अला शजरति, ये जो है ना, ये देखिएगा हमने नए अल्फाज जो इस वीडियो में पढ़े हुए हैं और समझे हैं वो ये लफ्ज है। बैतुन हमें पता है, बैत का मतलब घर। उसके बाद दूसरा लफ्ज देखिएगा मकतब। मकतब का मतलब होता है ऑफिस भी, और मकतब का मतलब होता है टेबल भी। मुस्तशफा, मुस्तशफा का मतलब होता है हॉस्पिटल। और क्लिनिक जो होता है जो छोटा सा, उसको अयादा कहते हैं, अयादा, है ना। तो ये दोनों लफ्ज याद रखिएगा।
दुकान या महल, शॉप को कहते हैं अरबी में दुकान या महल। आजकल गल्फ के अंदर लफ्ज महल ज्यादा इस्तेमाल होता है दुकान के बजाय, लेकिन दोनों ही लफ्ज जो है ना इक्वली इस्तेमाल होते हैं अरबिक में। उसके बाद जो है ना किचन का आपको पता है कि मतबख कहते हैं। किचन के अंदर फ्रिज होता है, तो फ्रिज के लिए लफ्ज आज पढ़ा है आपने नया, उसको कहते हैं सल्लाजा। फ्रिज के लिए लफ्ज क्या आता है? सल्लाजा, 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 अलमाउ फी सल्लाजती, है ना। अच्छा, चाबी के लिए लफ्ज आता है मिफ्ताहुन। चाबी के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने? मिफ्ताहुन। उसके बाद जो है ना एक लफ्ज हमें पता है सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। और फाइल के लिए एक नया लफ्ज पढ़ा आपने इसमें मलफ। फाइल को क्या कहते हैं? मलफ या मिलफ, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है उसके। तो मलफ का मतलब होता है फाइल। टेबल के लिए लफ्ज हमने पढ़ा इसके अंदर तावेलतुन, नया लफ्ज है ये, इसको याद रखिएगा। तावेला, मलफ, फाइल, तावेला, टेबल, तावेला, तावेला, तो के साथ में। घड़ी के लिए लफ्ज पढ़ा हमने इसके अंदर साआ, 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 साअतुन। दीवार के लिए लफ्ज पढ़ा हमने इसके अंदर जिदारुन, 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 है ना। लफ्ज जिदार जो है ना सूरतुल कहफ के अंदर इस्तेमाल हुआ है। हजरत खदर और हजरत मूसा का जो कॉन्वर्सेशन है वहां पर, जो उनका मुकालमा है उसके अंदर, है ना। फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़दा, है ना। फंतलका हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़दा फ़अक़ामहू। तो ये लफ्ज जिदार इस्तेमाल हुआ। हजरत मूसा ने जो है वहां पर, हजरत खिदर ने एक दीवार देखी, गिर रही थी वो, तो उसको जो है ना उन्होंने अच्छे से बना दिया उसको ताकि गिर ना जाए वो। तो हजरत मूसा ने एतराज किया कि भाई क्यों उसको उठा रहे हो, दीवार को पड़े रहने दो, इन्होंने गांव वालों ने खाना नहीं खिलाया तो इनको जो है ना इनका फ्री में काम मत करो। तो जब सूरतुल कहफ पढ़ेंगे तो इस आयत का तर्जुमा देखिएगा आप। तो फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़दा फ़अक़ामहू, तो लफ्ज जिदार दीवार। तो कुरान के अंदर जो भी अल्फाज आप इसमें पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह आप देखेंगे कुरान में इस्तेमाल हो रहे हैं मैक्सिमम इसके अल्फाज। ताइरुन हमने इसके अंदर पढ़ा हुआ लफ्ज ताइरुन, परिंदा। और शजरतुन, दरख्त। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अल्फाज जो है ना आप याद कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको जो है ना सिर्फ अरबी के जुमले बताए जाएंगे और बहुत सारे जुमले आपके सामने जो है ना दिखाए जाएंगे। आप उसको रीड कीजिए और उसका तर्जुमा कीजिए, इसको सही तनफ्फुज के साथ उसको पढ़ना है और उसका तर्जुमा करना है आपने, ताकि इंटरेक्शन हो आपके साथ में। इसी पे इत्तेफा करते हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना करीब 2 या 3 दिन के बाद फिर नए वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़िमन इसको जो है ना सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में। इसी पे इक्तफा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।